A very sweet morning to all of you students. How are you? I hope all are you fine. So today we will discuss the concept of next unit, that's a forms of public sector enterprise. So बेटा ਆਪਾਂ जूम क्लास में बेटा डिस्कस करांगे टॉपिक कि बेटा पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਬਾਰੇ बेटा पता होना चाहिए। देयर आर टू टाइप्स ऑफ पिछले टॉपिक च ਆਪਾਂ बेटा डिस्कस ਕੀਤਾ ਸੀ पब्लिक कंपनी ਤੇ प्राइवेट कंपनी। नाउ टुडे वी विल डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज एंड प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज। सो बेटा प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮ ਆਫ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਓਨਰਸ਼ਿਪ ਕਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਂਦੇ बेटा, ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਓਨਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਕੋਈ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਨ ਮੋਟਿਵ ਕੀ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਬਿਜ਼ਨਸ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕੰਮ ਕਰਨੇ। देयर आर डिफरेंट ग्रुप्स लाइक रिलायंस ग्रुप, रतन टाटा ग्रुप, आदित्य बिरला ग्रुप, अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप। सो देयर आर प्राइवेट सेक्टर्स। बेसिकली मेन मोटिव की बेटा इन्हां दा प्राइवेट सेक्टर दा प्रॉफिट अर्निंग, क्योंकि ये काम प्रॉफिट मोटिव वास्ते करते हैं। दैट इज द मेन मोटिव, प्रॉफिट अर्न करना। ओनरशिप सारी किहदे हत्थ विच है? प्राइवेट दे हत्थ विच है। एज ए प्रॉफिट इज एक सक्सेस ऑफ द बिजनेस कि मैनेजमेंट भी बेटा इन्हां दी है। सब तो मेन बेनिफिट है कि पोलिटिकल इंटरवेंशन इहदी दी बिल्कुल जिहड़ी नहीं हुंदी। सो इहदे फॉर्म दे विच बेटा इहदे प्राइवेट दे विच आ जांदे। प्राइवेट एडवाइस सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस खोल सकते हो, HUF खोल सकते हो, जिहड़ा आपां डिस्कस कीता सी, पार्टनरशिप खोल सकते हो, जॉइंट वेंचर खोल सकते हो, जॉइंट स्टॉक कंपनी खोल सकते हो, कोऑपरेटिव एंटरप्राइज खोल सकते हो। सो देयर आर द 6 डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द बिजनेस एंटरप्राइज। एंड पब्लिक सेक्टर कि जिहड़ा बिजनेसमैन owned by the control of state as well as the center, because is the name of public sector enterprise. Public sector or government enterprise of the achievement of the important of the economy, क्योंकि बेटा मेरा मेन रोल है वो सारा किहड़ा पब्लिक सेक्टर PSC ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਂਦਾ। PSU ਵੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸਟੇਟ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼, ਪਬਲਿਕ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼, ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ। ਸੋ ਥੀਸ ਆਰ ਦੀ ਇੱਕ ਡਾਇਗਰਾਮ ਚਾਰਟ ਬਣਿਆ। ਚਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਹੈ, ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੂਕੋ ਬੈਂਕ, ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਾਮ SAIL, ਸੇਲ, ਗੇਲ ਗੈਸ ਅਥਾਰਟੀ, ਸਟੀਲ ਅਥਾਰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ द पब्लिक सेक्टर इंडिया अंडरटेकिंग। BSNL, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन, IOC, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन। सो देयर आर द विच इज द बेसिक एम ऑफ स्टेट ओनरशिप। बेटा किहदा ओनरशिप है? सारी स्टेट दी, कंट्रोल भी स्टेट दा, फ्रीडम भी सारी फाइनैशियल दी। सो अज असीं गल करदे फॉर्म्स ऑफ पब्लिक सैक्टर एंटरप्राइज। PSU पब्लिक सैक्टर एंटरप्राइज भी कहते, पब्लिक सैक्टर अंडरटेकिंग भी कहते। हुणे पता नूं पॉइंट डिस्कस कीता। सो इहदे अंदर 3 टॉपिक आ जांदे, दैट्स ए डिपार्टमेंटल, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन एंड थर्ड वन इज गवर्नमेंट कंपनी। सो पहला गल करते बेटा डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग। डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग कि जिहदे विच सारा कुछ ओन कंट्रोल टोटली बेटा किहदा वा? गवर्नमेंट दा, मिनिस्ट्री दा। क्योंकि मिनिस्ट्री दे अंदर एक डिपार्टमेंट सैपरेट खुल्लिया होया, उन्हां दी गाइडेंस दे विच उन्होंने एक स्पैशल अप्रूवल दित्ती है, बजट पास किया कि हर ईयर इनू वखरा इन्हां दा सारा कुछ बजट वगैरह सब कुछ वखरा प्रिपेयर होगा। सो बेटा डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग दे विच इंडिया पोस्ट टेलीग्राफ डिपार्टमेंट, दूरदर्शन टेलीफोन सर्विसेज, फैक्ट्री का कोई ऑर्डिनेंस वगैरह। सो दीज आर द डिपार्टमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। सारी फॉर्मेशन भी इन्हां दी किहदे अंदर है? गवर्नमेंट द्वारा। ओनरशिप भी सारी किहदी है? गवर्नमेंट द्वारा कंपलसरी है। मैनेजमेंट भी किहदे अंदर आ जांदी? मिनिस्ट्री दे अंदर आ जांदी। फाइनेंसिंग गवर्नमेंट द्वारा, बजट पास किया जाता वखरा जिहदे विच सारा कुछ काम करना पैंदा। बजट भी सारा कुछ गवर्नमेंट दे द्वारा किया जाता। अपॉइंटमेंट्स भी जिहड़ी बेटा किहदे हुंदी है? UPSC CS वगैरह तो उन्होंने थ्रू की जाती है सारी जी अपॉइंटमेंट वगैरह। अपॉइंटमेंट नो सैपरेट कोई एग्जिस्टेंस नहीं इन्होंने अपनी अंडरटेकिंग की। ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕਿਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ? ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ 'ਚ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇਰੈਗੂਲਰ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਇਹ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਵਾ। ਰੈਗੂਲਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਇਨ ਦਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ। ਨੈਕਸਟ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਰਿਟਸ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ बेटा। ਈਜ਼ੀ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਵੀ ਈਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ, ਈਜ਼ੀ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਕੰਟਰੋਲ ਵੀ ਪੂਰਾ ਇਫੈਕਟਿਵ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰੂਲਸ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਇਨਕਮ ਵੀ ਬੇਟਾ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ, ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਸਾ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ। ਟੈਕਸ ਬਰਡਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਾਈਨੈਂਸਿੰਗ ਈਜ਼ੀ ਵੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਫੰਡਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਯੂਟਿਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। नुकसान कि एक्शन बेटा जे किसी डिले करता तो उत्थे नुकसान हो जाता। प्रॉम्प्ट एक्शन ईजीली लेना पैंदा फटाफट। फ्लैक्सीबिलिटी समटाइम्स गवर्नमेंट के रूल्स रेगूलेशन है डिपार्टमेंट लेकिन वो नहीं फॉलो कर रहे, इंसेंटिव नहीं प्रॉपर मिल रहा पे, फीलिंग नहीं कंपटीशन दी हैगी क्योंकि सैपरेट डिपार्टमेंट पास किया पे। टैक्स बर्डन बहुत ज़्यादा है, पोलिटिकल इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा होती है, बहुत सारा काम करना पैंदा। समटाइम्स रेड टेपिज्म नाम की कि
ਕੰਮ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੂਲਸ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਫਾਰਮ ਆ ਗਈ ਬੇਟਾ ਸਟੈਚੂਟਰੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਲਾਸਰੂਮ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਕਟ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੈਟ ਸੇ ਸਟੈਚੂਟਰੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਂਦੀ LIC ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, IDBI ਬੈਂਕ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਰੋਡ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਫੂਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ONGC ਜਿਹਦੀ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਕਿਹਦੀ ਹੁੰਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਕਟ ਪਾਸ ਹੋਇਆ। ਔਨਰਸ਼ਿਪ ਕਿਹਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸਾਰੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੁਆਰਾ ਹੁੰਦੀ, ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਾਰੀ ਬੇਟਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਾਈਨੈਂਸਿੰਗ ਸਾਰੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਸਾਰੀ ਰੈਮੂਨੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੁਆਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟਰਮ ਸਾਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਲੀਗਲ ਐਂਟਰੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸੈਪਰੇਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤੀ, ਸੈਪਰੇਟ ਲੀਗਲ ਐਂਟਰੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਟੋਨਮੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਥਰੂ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਦੇ ਥਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਰਿਟਸ ਬੇਟਾ ਆਟੋਨਮੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ, ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਰਵਿਸ ਮੋਟਿਵ ਆ। ਨੁਕਸਾਨ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਆਟੋਨਮੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਬੇਟਾ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਫੀਲਿੰਗ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਪਰੇਟ ਐਕਟ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਨੈਕਸਟ ਬੇਟਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੰਪਨੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਸੀ 51% ਦੀ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਕਿਹਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਪੈਸਾ ਲਗਾਉਣਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਟੇਟ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਾਰਟਲੀ ਸੈਂਟਰ ਸਟੇਟ ਹੋਵੇ। 51% ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੈਟਸ ਏ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੰਪਨੀ, 51% ਲੈਸ ਦੈਨ ਦੈਨ देयर विल बी नो गवर्नमेंट कंपनी। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ 51% ਗਵਰਨਮੈਂਟ 49% ਅਦਰ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਮਸ਼ੀਨ ਟੂਲ ਸਟੇਟ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ, ਕੋਲ ਇੰਡੀਆ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਐਰੋਨੋਟਿਕਸ, ਮੈਸ਼ੋਰ ਪੇਪਰ ਮਿਲਸ। ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀ ਐਕਟ 1956, ਓਨਰਸ਼ਿਪ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ, ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵੀ ਬੇਟਾ ਬੋਰਡ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੁਆਰਾ, ਫਾਈਨੈਂਸਿੰਗ ਵੀ ਸਾਰੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਐਜ਼ ਪਬਲਿਕ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਵੀ ਬੇਟਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਟਰਮਸ ਐਂਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਮੈਰਿਟਸ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਬੇਟਾ ਸੇਮ ਹੋ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟ, ਮੈਰਿਟ ਡੀਮੈਰਿਟ ਦੇ ਨਿਕਲ ਜਾਣੇ। ਦੈਨ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਟਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਗਲੋਬਲ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਮਲਟੀਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈੱਡ ਆਫਿਸ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਬੇਟਾ ਬ੍ਰਾਂਚਿਸ ਓਪਨ ਹੋਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸੋ ਦੈਟਸ ਏ ਰੈਨਬੈਕਸੀ, ਵਿਪਰੋ, ਟਾਟਾ ਮੋਟਰ, ਏਸ਼ੀਅਨ ਪੇਂਟ, कैडबरी, कोका कोला, पॉन्ड्स, सोनी, फिएट, सैमसंग। हेडक्वार्टर इज वन कंट्री एंड ब्रांचेस ਜਿਹੜੀਆਂ all over the world ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਹੈ ਬੇਟਾ ਉਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਇੱਕ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਹੈ ਸੇਲ ਪਰਚੇਸ ਹੁੰਦੀ ਵੀ। ਦੈਟਸ ਏ MNC ਮਲਟੀਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ, ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਗਲੋਬਲ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਾਰਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਦੇ ਥਰੂ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਡੋਮਿਨੋਜ਼ ਵਗੈਰਾ, KFC, ਵਾਲਮਾਰਟ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ, ਬਾਕੀ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀ ਹੈ ਬ੍ਰਾਂਚਿਸ ਹੈ। ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਸਪਰੈਡ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਿ ਬਿਜ਼ਨਸ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਰਲਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਚੱਲਦਾ, ਕੁਆਲਿਟੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਤੇ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਫੋਕਸ ਕਰਦੇ। ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਬੇਟਾ ਐਡਵਾਂਟੇਜਸ, ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ, ਫੋਰਨ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਵੱਧਦੀ ਪਈ, ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਜਨਰੇਟ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ, ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਯੂਟਿਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਆਈ ਜਾਂਦੀ, ਟੈਕਨੀਕਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਲੋਕਲ ਮੋਨੋਪੋਲੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਵੀ, ਮੈਨੇਜਰੀਅਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅ ਪਾਰਟ ਆਫ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਟੈਕਨੀਕ। ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫਿਟਸ ਘਟ ਜਾਂਦਾ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਦੀ ਇੰਟਰਵੈਂਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਟਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜੁਆਇੰਟ ਵੈਂਚਰ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਨ ਆਬਜੈਕਟਿਵ, ਇੱਕ ਕਾਮਨ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਉਹ ਕੰਮ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬੇਟਾ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਕਰ ਲਈ, ਦੈਟਸ ਏ ਜੁਆਇੰਟ ਵੈਂਚਰ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਬੈਟਰ ਹੈ, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਬੈਟਰ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਟੂਗੇਦਰ ਕਾਮਨ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਗੇਨ ਵਾਸਤੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਦੈਟਸ ਏ ਜੁਆਇੰਟ ਵੈਂਚਰ। ਸੋ ਬੈਨੀਫਿਟ ਬੇਟਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਐਂਟਰੀ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਮਾਰਕੀਟ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹ ਦੂਸਰੀ ਕੰਟਰੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦੇ ਨਾਲ ਟੇਕ ਓਵਰ ਕਰ ਰਹੇ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਰਿਸਕ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਮਿਨੀਮਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਸਰੀ ਕੰਪਨੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੈਟਰ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨਾ ਵੇ। ਸਟਰੈਂਥ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ, ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਆ, ਪੋਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਲਾਸਟ ਟੌਪਿਕ ਬੇਟਾ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦਾ ਆ ਜਾਂਦਾ PPP, ਟ੍ਰਿਪਲ P, ਦੈਟਸ ਏ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ। ਜਦੋਂ ਪਬਲਿਕ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੋਨੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗੀਆਂ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਨ ਮੋਟਿਵ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੇ, ਕੋਈ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਤੇ, ਕੋਈ ਵੇਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਤੇ, ਕੋਈ ਵਾਟਰ ਤੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਕੋਈ ਬੇਸਿਕ ਪਰਪਸ, ਦੈਟਸ ਇਟ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼। ਮੇਨ ਏਮ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਉਹ ਅਕਾਊਂਟੇਬਲ ਹੈ, ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੈ, ਕੋਸਟ ਆਫ ਸਰਵਿਸ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਛੀ ਹੈ, ਬਜਟਰੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਬੋਰਿੰਗ ਕੰਸਟ੍ਰੇਂਟ ਅੱਛੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗੇ ਐਕਸਪਰਟ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ।
ਸੋ ਬੇਟਾ ਇਹ ਆਪਣਾ ਟੌਪਿਕ ਸੀਗਾ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼, ਦੋ ਸੈਕਟਰ ਸੀ, ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ। ਸੋ ਆਈ ਹੋਪ ਆਲ ਆਰ ਯੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਦਾ ਕੰਸੈਪਟ। ਥੈਂਕਸ ਐਂਡ ਹੈਵ ਅ ਨਾਈਸ ਡੇ।